Hello viewers, welcome you all to your very own channel Confident English with Partho Sir. In this video, I will give you an exact reproduction of an original interview experience of an in-service male candidate from Northern region. He is my ex-student and a very renowned and popular teacher of that said region, and you all notice that all the interviews of English are conducted in English only. No bilingual method is used so far. So it will be beneficial for you if I conduct these proceedings in English, in lucid English. This is the interview of an in-service male teacher from Northern region. The total time span of the whole process is near about 12 to 13 minutes. This is the interview for class 11 and 12, second SLSC 2025. This is from Northern region. Okay, so let us start our interview journey. First, after reaching the examination center, the candidates' documents were verified, and after that they waited for near about half an hour in a waiting room. Then he was called for his interview. The panel members of his interview were all male. So let's begin our interview journey. Candidate, may I come in? Interviewers, come in. And after the candidate reached before them, they asked him to sit down please. And then surprisingly they asked the candidate, how are you? And the candidate answered, I am fine sir. And then they said, make yourself comfortable. After that, the interviewers asked him to introduce himself. The question was, introduce yourself please. And after his answer, they asked the candidate, are you ready for your demonstration? And the candidate said, yes sirs. Then they asked for which class, and the candidate answered for class 11, WBES, the second coming. The candidate chose the second coming as his demonstration topic, and you all know about the second coming, a very famous poem by WBES, and the candidate, a very renowned teacher and very prolific in English, chose the second coming as his topic. And then the interviewers said carry on, and the candidate started his demonstration. The demonstration lasted for nearly 6.5 minutes. In this demonstration, no book was there, but as the candidate is very efficient in English, he in fact memorized all first four lines of WBES famous The Second Coming. In fact, that is quite natural for a teacher. The Second Coming by WBES is a very great poem, very beautiful poem. Turning and turning, the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. Quite natural. As there was no book, he gave a short intro about Yeats and about the Second Coming. Then he recited the first four lines of the Second Coming from memory. And then he explained the first four lines in a very lucid language with many biblical references. So the whole demonstration part was near about 6 minutes, and in that particular demonstration period he was asked with which literary movement Yeats was associated. With which literary movement Yeats was associated, and he answered it correctly, that Irish literary movement. And then the interviewer asked him another question, what was the influence of composing the Second Coming? The influence behind composing the Second Coming, we all know, that is First World War. The candidate answered it correctly, and then another question was there. So this whole interview proceeding is very important for you, because all the questions were asked while he was demonstrating, and next comes the actual question, things fall apart, the center cannot hold, please explain it briefly. In fact, this line is the acme of this poetry. This particular line is actually the acme of this poetry. Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. Please explain it briefly. I don't know what he told them, but I am sure and certain he told it very beautifully, because he was very prolific in this particular time span. Yeats, Eliot, those are his favorites. So this question, and he chose the Second Coming, you all notice that. He must answer it very correctly, I think. Next they stopped his demonstration and asked him to sit down, and then one of the interviewer asked him another question from the
second coming. What is Spiritus Mundi? What is Spiritus Mundi? The spirit of the universe. Good question. Next, he was asked, surely the second coming is at hand. What type of second coming is referred to here? This is clear that all the questions are from the second coming. What he chooses to demonstrate, all the questions are from that particular area. Oh, all the questions are from the second coming. The questions are very tricky. What is Spiritus Mundi? Another question. Surely the second coming is at hand. What type of second coming is referred to here? So all these questions very clearly indicate the fact the interviewer is very good. The interviewer also loved W.B. Yeats. That's why he can remember or call up that particular line from the second coming. Surely the second coming is at hand. What type of second coming is referred to here? That is an intelligent question for sure. Next, after that answer, the interviewer asked him another question. Briefly give us your idea about romanticism. Briefly give us your idea about romanticism. And after that, they also asked another question. Conflict is the soul of drama. Do you believe? Give reason. Conflict is the soul of drama. Do you believe? Give reason. In my opinion, this is what should be. This type of interview is the need of the hour. This is what an interview should be. After that answer, the interviewers felt satisfied and told him, very good sir, you may go now. So this is the actual interview proceedings of an in-service male candidate from the northern region, who happens to be my ex-student, and I am feeling very proud of him, in fact. So I am giving you the exact দিদেন সিনারিও অফ দ্যাট পার্টিকুলার ইন্টারভিউ বোর্ড। এবারে একটুখানি বাংলায় বলে দিই, অনেকেই আছো যারা অন্যান্য সাবজেক্টেরও আছে ইংরেজি ছাড়া, ইন্টারভিউ কেমন হচ্ছে বা ইন্টারভিউতে কেমন জিনিসপত্র জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেগুলো জানার জন্য চট করে একবার বাংলায় বলে দিই। প্রথমে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশান হয়েছে। ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানের পরে তাকে ওয়েটিং রুমে ক্যান্ডিডেটকে বসানো হয়েছে। একটি ইংরেজি বিষয়ক ইন্টারভিউ, একাদশ দ্বাদশের ইংরেজি বিষয়ক ইন্টারভিউ, ইন সার্ভিস 2016 চাকরিরত একজন শিক্ষকের ইন্টারভিউ, মেল, এবং মোটামুটি 12-13 মিনিট ধরে ইন্টারভিউটা হয়েছে। সবথেকে লম্বা ইন্টারভিউ এটাই আমার পাওয়া। তা এখানেতে প্যানেল মেম্বার ছিলেন 5 জন, বোর্ডে 5 জন ছিলেন, সবাই পুরুষ ছিলেন, সব স্যার ছিলেন, আর পুরোটাই ইংরাজিতে হয়েছে। বাংলা হচ্ছে প্রথমে সে যখন ঢোকে সে জিজ্ঞেস করে মে আই কামিং, এবং তাকে বলা হয় যে কামিং, এবং সে যখন বোর্ড মেম্বারদের কাছে যায় তাকে বসতে বলা হয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয় হাউ আর ইউ। ইনফ্যাক্ট সেদিন সে একটু অসুস্থ ছিল, তার খুব জ্বর হয়েছিল, হয়তো তার চোখ মুখ দেখে ইন্টারভিউয়ারদের কিছু মনে হয়েছে, তাই হয়তো তাকে জিজ্ঞেস করেছে হাউ আর ইউ, এবং সে উত্তর দিয়েছে আই এম ফাইন স্যার। তারপরে তাকে বলা হয়েছে প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, এবং সে নিজের সম্পর্কে বলার পরে তাকে বলা হয়েছে আর ইউ রেডি ফর ইউর ডেমনস্ট্রেশন, তুমি কি তোমার ডেমনস্ট্রেশনের জন্য তৈরি? এবং সে বলেছে ইয়েস স্যার আমি তৈরি। এবং তাকে বলা হয়েছে হুইচ ক্লাস, কোন ক্লাসের জন্য আপনি ডেমনস্ট্রেশন দেবেন? সে বলেছে আমি ক্লাস 11-এর জন্য W.B. Yeats-এর দ্য সেকেন্ড কামিং এই কবিতাটার উপরে ডেমনস্ট্রেশন দেবো। এবং তাকে বলা হয়েছে ক্যারি অন, আপনি শুরু করুন। এটাই সব থেকে বড় ডেমনস্ট্রেশন, মানে আমার পাওয়া সব থেকে বড় ডেমনস্ট্রেশন, 6 মিনিটের মতো। কিন্তু এই ডেমনস্ট্রেশনের মাঝেই তাকে 2-3টে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেই জন্য হয়তো সময়টা একটু বেশি তাকে দেওয়া হয়েছে। সে সেকেন্ড কামিংয়ের উপর ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছে, কোনো বই ছিল না। সে প্রথমে ইয়েটস সম্পর্কে 2-4টে লাইন বলেছে, তারপরে এই কবিতাটি তার মোটামুটি মুখস্থ, এবং প্রথম 4টে লাইন সে মুখস্থই বলেছে, এবং সেই 4টে লাইনের উপরে সে একটা ইন্ট্রোডাকশান দিয়েছে, মানে সেকেন্ড কামিংয়ের উপরে ইনফ্যাক্ট একটা ইন্ট্রোডাকশান দিয়েছে, কীভাবে এই সেকেন্ড কামিংটা কেন লেখা হচ্ছে বা কী সেকেন্ড কামিংয়ের বিষয়বস্তু, তার উপরে একটা ইন্ট্রোডাকশান দিয়েছে, এবং প্রথম 4টে লাইন সে মুখস্থ বলেছে, এবং তারপরে সেই প্রথম 4টে লাইনের সে এক্সপ্লেন করতে করতে গেছে, এবং হয়তো তার এক্সপ্লেনেশন ইন্টারভিউয়ারদেরকে খুব খুশি করেছে। 4টে লাইন প্রথমে মুখস্থ সে বলেছে, এবং অবশ্যই এটা একটা ক্রেডিট। এবং তারপরে ইন্টারভিউয়াররা তাকে ওই যখন সে এক্সপ্লেন করছে তাকে আরও 2-3টে প্রশ্ন করেছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উইথ হুইচ লিটারারি মুভমেন্ট ইয়েটস ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড, কোন লিটারারি মুভমেন্টের সঙ্গে ইয়েটস জড়িত ছিলেন। তারপরে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে হুইচ ওয়াজ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ কম্পোজিং দ্য সেকেন্ড কামিং, এই সেকেন্ড কামিং কবিতাটি লেখার কারণ কি বা কিসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়েটস দ্য সেকেন্ড কামিং এই কবিতাটি লিখেছেন। তারপরে ওই অবস্থাতেই মানে এই ডেমনস্ট্রেশন চলাকালীন তাকে আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে থিংস ফল অ্যাপার্ট দ্য সেন্টার ক্যানট হোল্ড, প্লিজ এক্সপ্লেন ইট ব্রিফলি। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন।
থিংস ফল অ্যাপার্ট, সমস্ত কিছুই ভেঙে চৌচির হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পার্টিকুলার থিংস ফল অ্যাপার্ট এইটা বিখ্যাত একটা উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে, চিনুয়া এচিবির থিংস ফল অ্যাপার্ট। যাই হোক, সেই থিংস ফল অ্যাপার্ট দ্য সেন্টার ক্যানট হোল্ড, সব কিছু ভেঙে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তার ফলে সেন্টার, আমাদের সোসাইটির যে সেন্টার, সে কিছুই আর ধরে রাখতে পারছে না। এই লাইনটা তাকে এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট এটা হচ্ছে এই কবিতাটার সেন্ট্রাল থিম, সেটাকেই সে এক্সপ্লেন করতে তাকে বলা হয়েছে। সেটা এক্সপ্লেন করার পরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে হোয়াট ইজ স্পিরিটাস মুন্ডি। এই কবিতারই একটা ফ্রেজ রয়েছে, স্পিরিটাস মুন্ডি, স্পিরিট অফ দ্য ইউনিভার্স। এই গোটা পৃথিবীর যে জ্ঞান বা আত্মা, সেটা কি, সেটা তাকে বলতে বলা হয়েছে। এবং তারপরে তার ডেমনস্ট্রেশন শেষ হয়েছে, তাকে বসতে বলা হয়েছে। বসার পরে এই সেকেন্ড কামিং থেকে আর একটা প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে যে শিওরলি দ্য সেকেন্ড কামিং ইজ অ্যাট হ্যান্ড, হোয়াট টাইপ অফ সেকেন্ড কামিং ইজ রেফার্ড টু হিয়ার। এটাও একটা সেকেন্ড কামিং বিখ্যাত লাইন, যে শিওরলি দ্য সেকেন্ড কামিং ইজ অ্যাট হ্যান্ড, সেকেন্ড কামিং আসতে চলেছে। এই কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা তাকে করতে দেওয়া হয়েছে, যে সেকেন্ড কামিং বলতে, এই দ্বিতীয় আগমন বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটা তাকে এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে। মানে বোঝা যাচ্ছে যিনি এই প্রশ্নগুলো করেছেন, শুধুমাত্র যে ইন্টারভিউ দিচ্ছে তারই খালি WBS পছন্দের না। প্রথম একটা লাইন মুখস্থ বলেছে, মানে তার স্মৃতিশক্তিতে ছিল। ঠিক তেমনি এনাদের মানে ইন্টারভিউয়ারদের হাতেও তো বই নেই। তারা যখন এই সমস্ত লাইনের রেফারেন্স তুলে তুলে প্রশ্ন করছে, তারা কবিতাটা এর 4 লাইন মুখস্থ, তাদের গোটা কবিতাটাই মুখস্থ। যেটা বলার ইন্টারভিউয়ার এটা জানবে না, এটা ভেবো না। কোন ইন্টারভিউয়ার কি জানবে তুমি কিন্তু জানো না। এবং যারা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তারা সারা জীবনে ইন্টারভিউই নেন, তারা জানেন যে ইন্টারভিউয়ারদের কাছে যেটা যদি না পারো সরাসরি বলে দেবে যে আমি জানি না। কিন্তু ইন্টারভিউয়ারদের কাছে দেখতে যাচ্ছি করতে যেও না, কারণ ইন্টারভিউয়াররা এইসবই করেন। তারা মানুষের মানে ইন্টারভিউদের সাইকোলজি নিয়েই সারাক্ষণ কাজ করছেন। ইন্টারভিউয়াররা জানেন না হেন কোনো বিষয়। আমার এই ছাত্র WBS দ্য সেকেন্ড কামিংয়ের উপরে যখন ডেমনস্ট্রেশন শুরু করছিল, সে হয়তো ভেবেছিল যে এর উপরে তাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে না, কিন্তু দেখা গেল ইন্টারভিউয়ারের এটাই হয়তো বেশি পছন্দের। একটার পর একটা কিন্তু এখান থেকে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে এগুলো কিন্তু কোনোটাই সাদামাটা প্রশ্ন না। এটার জন্য দস্তুর মতো পড়াশোনা থাকতে হয়। ইন্টারভিউয়ার তো প্রশ্নগুলো করছেন, কিন্তু এর উত্তর দেওয়ার জন্য ইন্টারভিউইকে দস্তুর মতো কিন্তু যে জায়গায় সে ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছে সেখানে তৈরি থাকতে হবে। এগুলো কিন্তু খুব ট্রিকি কোয়েশ্চেন এবং খুব ভালো কোয়েশ্চেন। ওকে, ইনফ্যাক্ট এই ইন্টারভিউটা আমার খুব মনোমতো ইন্টারভিউ। এরকমই ইন্টারভিউ হওয়া উচিত। এরকমই ইন্টারভিউর মাধ্যমে অরিজিনাল মেরিট টেস্ট হয়। তারপরে তাকে যাই হোক প্রশ্ন করা হয়েছে, ব্রিফলি গিভ আস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট রোমান্টিসিজম। রোমান্টিসিজম সম্পর্কে আপনার যে মতামত বা ধারণা ব্যক্ত করুন। এবং তারপরে তাকে আর একটা খুব ভালো প্রশ্ন করা হয়েছে, যদিও এটা মাস্টার ডিগ্রিতে বা গ্র্যাজুয়েশনও তোমরা পড়েছো, কনফ্লিক্ট ইজ দ্য সোল অফ ড্রামা। সংঘাতই হলো এই নাটকের প্রধান উপজীব্য। সংঘাত, কনফ্লিক্ট, সেটাই তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কনফ্লিক্ট ইজ দ্য সোল অফ ড্রামা, ডু ইউ বিলিভ? আপনি কি সেটা মনে করেন? কারণ দেখার। এবং এই প্রশ্নগুলো সব করে ভালো প্রশ্ন, এই জন্যই তার ইন্টারভিউটা মোটামুটি 12-13 মিনিটের। সব কিছু হওয়ার পর তার ইন্টারভিউয়াররা খুব খুশি। তারা এটা বলেওছেন, ভেরি গুড স্যার, ইউ মে গো নাও, আপনি এবার আসতে পারেন। এটা হলো টোটাল ইন্টারভিউটা কি হয়েছে, তার ডিক্টো রিপ্রেজেন্টেশন। আশা করি এটা তোমাদের কাজে লাগবে, খুবই কাজে লাগবে। কাজেই ভালো করে দেখো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করো। আর যারা যারা এখনও কনফিডেন্ট ইংলিশ উইথ পার্থ স্যার এই এডুকেশনাল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, সাবস্ক্রাইব করো। আর আজকের এই ইংরেজিটা অঙ্কিতা তোমার জন্য। দেখো আমি কিন্তু ইংরেজিতেও কষ্ট করে হয়েও একটু কিন্তু বললাম, ঠিক আছে? আসলে সবাইয়ের জন্যই তো করতে হয়, সবসময় সব কিছু করা যায় না, ইচ্ছা থাকলেও করা যায় না। তবে তুমি ভালো পয়েন্ট ধরেছো, আমি নিশ্চয়ই ফলো করব। ওকে, তোমাদের কাজের জন্য, মানে তোমাদের কাজে লাগবে বলেই এগুলো বানানো। আমার আর নতুন করে কাজে লাগার কিছু নাই। কাজে যদি তোমাদের কাজে লাগে অবশ্যই বানিয়ে দেবো। দেখা হবে অন্য ভিডিওতে।